Hello, children. Good morning. This is the second part of the chapter towards the Gangetic Plain. Okay, are you all ready to attend this class? Okay, anyway, let's start. In the last class, we have discussed how did the Aryans came to the northwestern part of India and started living there. How did they make the settlements there, etc. Okay, and in this part, how some of the Aryans came to the Gangetic Plains and what was their lifestyle. Okay, so കുട്ടികളെ ഏകദേശം 1000 BC കുറച്ച് ആര്യൻസ് സപ്തസിന്ധു റീജിയനിൽ താമസിച്ചിരുന്ന കുറച്ച് ആര്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിൻസിൻ്റെ ഏരിയയിലോട്ട് വന്ന് അവിടെ പുതിയ സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. വാട്ട് മേ ബി ദ റീസൺസ് ഫോർ ദിസ്? ഇറ്റ് മേ ബി ഇൻക്രീസ് ഇൻ പോപ്പുലേഷൻ, മേ ബി ലാക്ക് ഓഫ് ഫുഡ് for the people and the cattle, etc. Maybe battle or fights between the tribes, etc. We don't know the exact reason. Some of the Aryans from the Rigvedic period started moving to the Gangetic Plain. Okay. And let's see what did they do there. From the Saptasindhu region, the Aryans migrated to the areas adjoining the Gangetic Plain by clearing forests. By cutting trees, they have made up the land for farming and cattle rearing. They have used iron tools for cutting trees and making up the land. We get information regarding the life of the Aryans from 1000 to 600 BC from later Vedas, namely Atharva Veda, Sama Veda and Yajur Veda. ഏകദേശം 1000 BC ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിൻ റീജിയനിലേക്ക് കുടിയേറി താമസിച്ച ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആര്യൻസ് ഒരു പ്രത്യേകതരം ലൈഫ് സ്റ്റൈലും സൊസൈറ്റി സെറ്റപ്പും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു. അവരവിടെ താമസിച്ച ഒരു ടൈം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് എബൌട്ട് 1000 to 600 BC ആണ്. ഇനി ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ഫ്രം ദ ലേറ്റർ വേദാസ്, നെയിംലി അഥർവ വേദാസ്, സാമവേദ ആൻഡ് യജുർവേദ. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സീൻ ഋഗ്വേദ, ദ ഫസ്റ്റ് ലിറ്റററി വർക്ക് was composed by the Aryans who lived in the Saptasindhu region. Okay, and these Aryans who have started settlement in the Gangetic Plains have composed the other remaining 3 Vedas, which are the Atharva Veda, Samaveda and Yajur Veda. From these books we get the information. Okay, we get the information about their lifestyle. Okay, then let's see more about these people. There are archaeological evidences for the advancement made by the Aryans towards east. ഇങ്ങോട്ടാണ് അവർ അഡ്വാൻസ്മെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ യാത്ര ആരംഭിച്ചത് എങ്ങോട്ടായിരുന്നു? ഈസ്റ്റേൺ റീജിയനിലാണ്. ഓക്കെ, ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിൻസ് ഇന്ത്യയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ്? ഈസ്റ്റേൺ റീജിയനിലാണ്. ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എമംഗ് ദം ആർ ഗ്രേ എർത്തൻ വെയർസ് ആൻഡ് അയൺ ടൂൾസ് ഫൗണ്ട് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ഉത്തർപ്രദേശ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ എവിടെയാണ്? ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയാണ്? ഉത്തർപ്രദേശിലാണ്. ഈ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത കുറച്ച് റെമനൻസ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത്? എർത്തൻ വെയേഴ്സും അതുപോലെ അയൺ ടൂൾസും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അല്ലേ? അവർ എർത്തൻ വെയേഴ്സും അതുപോലെ അയൺ ടൂൾസും ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരുന്നു അല്ലേ? ഹിസ്റ്റോറിയൻസ് ഹാവ് ഡിസ്കവേർഡ് റിമൈൻസ് ഓഫ് അയൺ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് യൂസ്ഡ് ബൈ people in the Gangetic Plain, especially from
the Atranjikera in the western part of Uttar Pradesh, Jodhpur in Rajasthan, and Bhagavanpur in Haryana. So, from this, we can understand these people spread their settlements in India, means in today's India. Which are the places? Yeah, Uttar Pradesh, Rajasthan, and Haryana. Okay, these places were used by these Aryans for their settlements. Okay, then towards the agrarian society. So, coming to this group of people who have started living in Gangetic plains, one very important development can be noticed. Which was that development? Yes, they have started agriculture and farming seriously. Okay, and this agricultural needs made them permanent settlers. Permanent settlers means they have turned from nomadic life to settled life. Okay, they have started building huts and all in the Gangetic plains and started agriculture in the surroundings of their huts and started living a settled life. Okay, and they may have families, etc. So, the place where the nomadic people started to settle permanently came to be known as Janapada. Okay, so we can understand Janapada is a place where the nomadic people started to settle permanently. അതായത് ഈ ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിൻസിലെ ട്രീസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് നന്നായി ഭൂമിയൊക്കെ ഒരുക്കിയതിന് ശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്തു? ഹട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ടെൻസൊക്കെ കെട്ടി അവിടെ താമസം തുടങ്ങി. അതിന് ചുറ്റുമുള്ള ഏരിയയിൽ അവരെന്ത് ചെയ്തു? അഗ്രികൾച്ചറും ആരംഭിച്ചു. അപ്പം ഒരു ഹട്ട് മാത്രമായിരിക്കില്ലല്ലോ, ഒരുപാട് ടെൻസ് ഹട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു ഏരിയയിൽ. ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സിനെ, ആ ഒരു പ്ലേസിനെയാണ് എന്തു പറയുന്നത്? ജനപദ. ഒരു കണക്കിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജനപദാസ് എന്താണ്? നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വില്ലേജസിൻ്റെയൊക്കെ പ്രിമിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫോം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓക്കെ, ദീസ് ജനപദാസ് ഹാവ് എ കിങ്. ഓക്കെ, head of the tribe became the king. That's another important change. Tribal head turned to be the king, and also kingship became hereditary. What is hereditary? Yeah, the power is transferred hereditarily. That means if father is the king and if father dies, son will be the king. There is no election for selecting the king. Okay, there is no dispute for selecting the next king. Okay, father, son, etc. Like that, this kingship will be transferred. The importance of the assemblies of each tribe diminished. ഇപ്പം ട്രൈബില്ല, ട്രൈബൽ ഹെഡില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരുമില്ലാതാവും. ട്രൈബിൻ്റെ അസംബ്ലീസ്, നമുക്ക് സഭാവിധാത ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആ 3 ട്രൈബ്സ്, ആ ഒരു ട്രൈബിൻ്റെ അസംബ്ലീസ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? കാലക്രമേണ ഇല്ലാതായി. അതിന് പകരം പുതിയൊരു സിസ്റ്റം വരികയാണ്. എന്താണ്? ദ ഫാമർ സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗിവിങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദെയർ ഈൽഡ് ആസ് ടാക്സ് ടു ദ കിങ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഫോർ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാൻഡ്. So what is the duty of the king? The king will protect the agricultural land from other people, from invaders or from animals, etc. King and king soldiers will protect the agricultural land. And in return, what will the farmers will give? Yeah, the farmers will give a part of their yield. Yield എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വിളവല്ലേ. അവർ എന്താണോ കൃഷി ചെയ്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഭാഗം ആർക്ക് കൊടുക്കും? രാജാവിന് ഈ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് പകരമായിട്ട് കൊടുക്കും. ആ ഒരു ടാക്സ് പോലെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബലി ഓർ ഭാഗ. ഓക്കെ, ദ സൊസൈറ്റി വാസ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് ഇൻറ്റു 4 divisions. We can find out
them from the given table. Okay, so another change is that the society was divided into four divisions. We have seen the Aryans during the Gangetic period. That society was stratified into three. Do you remember which are they? Yeah, priests, soldiers, and common people. And here the society is divided into four, and the head will be the king. Okay, so here in this table we can understand clearly what is the division. Okay, first strata will be Brahmanas, and second strata will be Kshatriyas, third strata will be Vaishyas, and the last bottom part of the society will be Shudras. Okay, Brahmanas means, so you have to understand one important thing, dear children. This stratification is purely based on their profession. That means a Brahmana son can be a Kshatriya. Okay, it is not divided by considering their births. Okay, now Brahmana means Brahmana family, right? Kshatriya means Kshatriya family. It is not that division is not based on their occupation, but here this is based on their profession. Okay, if one is doing the worship rituals etc., that person is called Brahmana, and if a person is a soldier, he is called Kshatriya, and if a person is involved in farming, agriculture, trade etc., okay, he is a Vaishya. And if a person is doing some menial activities like serving other people and cleaning etc., for earning his livelihood, yeah, that person is Shudra. Okay, then this four type of people were there, or four groups were there in the society. Okay, then great changes occurred in beliefs and customs during this period. Lord Indra and Agni lost their prominence. We have seen Lord Indra was the main deity among the Rigvedic period people. But here Lord Indra and Agni lost their prominence, or means importance. The gods like Prajapati and Vishnu became more and more important. Okay, Prajapati and Vishnu, they are the gods of these people. Simple rituals and practices gave way to complicated and complex ways of worship. Okay, മുൻപുണ്ടായിരുന്ന വളരെ സിമ്പിളായ റിച്വൽസും പ്രാക്ടീസസും അവരെന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന ഋഗ്വേദി പീരീഡിൽ? കൂടുതൽ കാറ്റിൽസ് എനിക്ക് ഉണ്ടാവണേ, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അല്ലേ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവരങ്ങനെയല്ല, കുറച്ചും കൂടെ വലിയ വലിയ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള റിലീജിയസ് റിച്വൽസും പ്രാക്ടീസസൊക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിനുവേണ്ടി അവർ ആനിമൽ സാക്രിഫൈസസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ടാണ് അത് കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള പൂജാതി കർമ്മങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി പ്രീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണാസ് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരുപാട് പണം താഴെക്കിടയിലുള്ള വൈശ്യാസിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നും ശൂദ്രാസിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നും ഈടാക്കുകയും കാലക്രമേണ പ്രീസസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണാസ് സമൂഹത്തിലെ വെൽത്തി പീപ്പിളായി മാറുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, ദ പ്രീസ്റ്റസ് ബിക്കെയിം മോർ പവർഫുൾ അല്ലേ? ഒരുപാട് പണം അവരുടെ കയ്യിൽ വന്നു ചേർന്നപ്പോൾ അവരാരായി? സമൂഹത്തിൽ ശക്തരായ ഒരു ഗ്രൂപ്പായി വളർന്നു വന്നു. ആര്? ബ്രാഹ്മണാസ്. ഓക്കെ, so here is a table for writing the differences between Saptasindhu region society and Gangetic plain society. Hope you will write it. Okay dears, you have to try it. Okay, from the points I have mentioned before, you have to summarize and write here. Okay, then rise of cities. The fertility of soil and the use of iron made the Gangetic plain a better agricultural land. Okay children, here rise of cities, R-I-C-E is given. It is wrong. R-I-S-E. Okay, R-I-C-E means rise of what we are eating. Okay, it is not that. It is high development or the
മലയാളം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഉയർച്ച. ഓക്കെ, അതാണ്. അപ്പം അതിനുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് RISE ആണ്. ഓക്കെ, RISE, റൈസ് ഓഫ് സിറ്റീസ്. ഓക്കെ, ഹൗ ഡിഡ് ദ സിറ്റീസ് കെയിം ഇൻ ടു ബീയിങ് ഇൻ ദ Gangetic Plain society? That is what we are going to see in this paragraph. Okay, so the fertility soil, use of iron tools, okay, these two factors made the Gangetic Plain a better agricultural land. ആ ഒരു ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിൻ്റെ വളരെ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണും അതുപോലെ ആൾക്കാരുടെ ഹാർഡ് വർക്കും, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ നന്നായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്? അയൺ ടൂൾസ് വെച്ചാണ് അല്ലേ. അയൺ ടൂൾസിൻ്റെ ഉപയോഗം അവരെ കൂടുതൽ ജോലികളൊക്കെ എളുപ്പമാക്കിയായിട്ട് അല്ലേ. അങ്ങനെ അവരുടെ കൃഷിയൊക്കെ വളരെയധികം ഡെവലപ്പായി. ഒരുപാട് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കൃഷിയൊക്കെ വളരെ നന്നായി പുരോഗമിച്ചു. This facilitated surplus production and also the growth of exchange centers. എന്താണ് ഇതിൽ കാരണമായത്? ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആവശ്യത്തിലധികം അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്തായി? ഒരാൾക്ക് ആവശ്യത്തിലധികം അല്ലെ, ഒരാളുടെ ഫാമിലിക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടതിലധികം അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഒരാൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ്, ആ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ എക്സ്ട്രാ വരുന്നതിനെയാണ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. SURPLUS, സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ എക്സ്ട്രാ വരുന്നതിനെ ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഇല്ലാത്തത് മറ്റുള്ളവരുടെ നിന്ന് വാങ്ങണം അല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് സെൻറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യം വളരെ അധികം വന്നു അല്ലേ, ഒരു ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു അല്ലേ. ആ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് സെൻറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് കൂട്ടം കൂടി ഓരോ ഈവനിങ്ങിലും അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളത് മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പിന്നീട് ഒരു കുറേ കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് സെൻറ്റേഴ്സ് എന്തായി? സിറ്റീസായി പരിണമിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. സിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മാർക്കറ്റ്സ് അല്ലേ. മാർക്കറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ആവുകയാണ്. എമംഗ് സച്ച് സിറ്റീസ് the most prominent were രാജഗൃഹ, സരസ്വതി, വൈശാലി, ബനാറസ്, കുശിനഗര ആൻഡ് കൗസംബി. ഓക്കെ, these are the main cities in the Gangetic Plains. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ രാജഗൃഹ, ബനാറസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വേർഡ്സൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ പരസ്യത്തിലോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ബനാറസ് പട്ട് സാരിന്നും അല്ലേ, വൈശാലി, രാജഗൃഹ അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എന്താണ്? വലിയ വലിയ സിറ്റീസായി പിന്നീട് ഉദയം ചെയ്തതാണ് അല്ലേ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വന്നതാണ്. ആ ഈ ടൈമാണ് ബനാറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ കാശിയാണ് കേട്ടോ. ട്രേഡ് റോഡ്സ് കണക്റ്റിംഗ് ദീസ് സിറ്റീസ് കെയിം ടു എക്സിസ്റ്റൻസ്. അങ്ങനെ പിന്നീട് എന്തായി? ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഗൂഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ട്രേഡ് റൂട്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു. A new social category thus grew up in cities on the basis of trade and handicrafts. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഫാമേഴ്സും പേഴ്സസും സോൾജിയേഴ്സും സെർവൻസും കൂടാതെ ഈ ഫാമേഴ്സിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്തായി വന്നു? ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സിൽ ശക്തരായ ഒരു ഗ്രൂപ്പായി ഉയർന്നു വന്നു. അതായത് വൈശ്യാസ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിലെ വളരെയധികം ആൾക്കാരും എന്തായി മാറി? ട്രേഡേഴ്സായി മാറി. ഓക്കെ, ഈ ട്രേഡേഴ്സ് എന്താണ്? അവർ കച്ചവടം ചെയ്ത് ഒരുപാട് പണം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ നൗ വി ക്യാൻ സീ അനദർ ഓപ്പണൻ്റ് ഈസ് റൈസിങ്, റൈറ്റ്? ഫോർ ദ പ്രീസസ്, ഫോർ ദ ബ്രാഹ്മണാസ്, അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബ്രാഹ്മണാസ് അനദർ ഓപ്പണൻ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് റൈസിങ്. ഹു ആർ ദേ? ദാറ്റ് ഈസ് വൈശ്യാസ്. ഓക്കെ, അവരും അതുപോലെ പണം സമ്പാദിച്ച് നല്ല വെൽത്തി ക്ലാസ്സായി മാറി. പക്ഷെ വേറൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. എന്താണ്? ഈ വൈശ്യാസ് എന്താണ്? സമൂഹത്തിലെ തേർഡ് ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പാണല്ലേ. അവർ ബ്രാഹ്മണാസിൻ്റെ അത്രയും ഉയർന്നവരായി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. അത്ര വെൽത്തി ആയിട്ടും അവർ ബ്രാഹ്മണാസിൻ്റെ ഈക്വലായിട്ട് കാണാൻ ആ ഒരു സൊസൈറ്റി തയ്യാറായില്ല. ഓക്കെ, ദിസ് വൈശ്യാസ് വെർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു റബ് ദെയർ ഷോൾഡേഴ്സ് വിത്ത് ഹും? ബ്രാഹ്മണാസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അതൊക്കെ നിൽക്കട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ഈ ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്തായിരിക്കും? മണി.
Okay, money is the most important part in trade and commerce. That you know, right? Okay, പണമില്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ കഴിയും? So there needed another important factor, that is money. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നശിച്ചു പോകാത്ത എന്തെങ്കിലും ഒരു മെറ്റാലിക് എലിമെൻ്റ് എന്തായിരിക്കണം? ഒരു മണി അല്ലെങ്കിൽ കോയിൻസായി അവർ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ. ഇപ്പോൾ കോയിൻസിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഗാംഗറ്റിക് പ്ലെയിൻസ് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കോയിൻസിൻ്റെ പിക്ചേഴ്സ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കോയിൻസിനോട് വലിയ സാദൃശ്യമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ഈ കോയിൻസാണ് അവർ കൊടുത്ത് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഐഡിയാസ്. The social changes stated above influenced the thoughts of the people. It was during these were more during the 6th century BC. അപ്പം അങ്ങനെ കാലം കഴിഞ്ഞ് 600 BC നിന്ന് എങ്ങോട്ടെത്തി? 6th centuryയിലേക്ക് എത്തി അല്ലേ. BC നമ്മൾ പുറകോട്ടാണല്ലോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 600 BC നിന്ന് എവിടെ എത്തി? 6th century BCയിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോഴേക്കും സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ബ്രാഹ്മണാസും അതുപോലെ വൈശ്യാസും കട്ടയ്ക്ക് വെൽത്തിയായി സ്ട്രോങ് ക്ലാസ്സായി മാറി. അപ്പം നമുക്കൊരു സംശയമാവല്ലേ, ആൾക്കാർ തമ്മിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷനും അതുപോലെ ഒരു ഈഗോ ക്ലാഷൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഹൂ ഈസ് സ്ട്രോങ്ങർ, റൈറ്റ്? അങ്ങനെ അവരുടെ ഇടയിലൊരു പുതിയ ഐഡിയാസൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഐഡിയാസ്. ദ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് യാഗാസ് ആൻഡ് animal sacrifice in association with them adversely affected the progress of agriculture. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകാരാണ് ബ്രാഹ്മണാസാണ്. ബ്രാഹ്മണാസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പുതിയ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ ആൾക്കാരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? പൂജകളും യാഗങ്ങളൊക്കെ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് നടത്തിച്ച് പണം ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പൂജകളിലും ആനിമൽ സാക്രിഫൈസിലൊക്കെ ആൾക്കാർ മുഴുകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അഗ്രികൾച്ചറിൽ അവർ ശ്രദ്ധ കുറയും അല്ലേ. ഇറ്റ് adversely affected the progress of agriculture. Then with an increase in rituals and sacrifices, the priests started amassing wealth and thereby exerted supremacy over others. അവരാണ് ഇനി ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ ഹെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നവരെന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രീസ്റ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണാസ് പെരുമാറാൻ തുടങ്ങി. Then with the growth of trade and cities, the Vaishyas also became wealthy. Though they were wealthy, they were placed in a lower position in the society. So naturally there will be the clash, right? Who is stronger? So against the societal structure, various streams of thought emerged in the northeastern region of India. അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും ആ ഒരു സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചറിനെതിരെയും അതുപോലെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരും ഒരുപാടുണ്ടാവും. പുതിയ തോട്ട്സൊക്കെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങി അല്ലേ. ഫോളോവേഴ്സ് ദിസ് സ്ട്രീം ഓഫ് തോട്ട് വെയർ നോൺ ആസ് ശ്രമണാസ്. ഹു ആർ ശ്രമണാസ്? കുറച്ച് സ്ട്രീംസ് ഓഫ് തോട്ട് ഉണ്ടല്ലേ, അതാരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ശ്രമണാസാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള തോട്ട്സൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്, ഒരു ഗ്രൂപ്പാണല്ലേ. Of these two streams of thought that were acquired acceptability in society and influenced people heavily are Buddhism and Jainism. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകന്മാരാണ് ആര്? ശ്രമണാസ് അല്ലേ. സൊസൈറ്റിയുടെ പുരോഗതിയെക്കുറിച്ചും അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കുന്നവരാണ് ആര്? ശ്രമണാസ്. ആ തിങ്കേഴ്സിൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് പലതായി പിരിഞ്ഞുപോയി പിന്നീട്. There were so many divisions among the Sramanas. Two streams of thought that have acquired acceptability in society and influenced people heavily. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചിന്തകൾ വന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് വന്ന സമയത്ത് two streams of thoughts were getting prominence or influence among the people. ജനങ്ങളെ അത്യധികം ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത 2 സ്ട്രീം ഓഫ് തോട്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏതൊക്കെയായിരുന്നു? ബുദ്ധിസം ആൻഡ് ജൈനിസം. ഓക്കെ, ബുദ്ധിസം ജൈനിസം ഹിസ്റ്ററിയിൽ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഫിലോസഫിയാണല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഈ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫിലോസഫി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ്. ഇനി അവരെ കൂടാതെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? അജീവികാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ചാർവകസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അജീവികാ ദർശനം, ചാർവക ദർശനം, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പുതിയ എന്താണ് സ്ട്രീം ഓഫ് തോട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ചാർവക ദർശനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ നാളത്തേക്കൊന്നും കരുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല.
ഡ്രിങ്ക് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ബി മെറി, അതാണ് ചാർവക ദർശനം പറയുന്നത്. ചാർവക ദർശനം പോലെ ആജീവികാ ദർശനം അല്ലേ, അവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈലാണ് ആൾക്കാർക്ക് നൽകുന്നത്. അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു, അല്ലാത്തവർ തള്ളിക്കളയുന്നു അല്ലേ. അപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തത് ഏതൊക്കെയാണ്? ബുദ്ധിസവും ജൈനിസവും. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. which are the influences or tenets of Jainism and Buddhism. നമുക്ക് ജൈനിസത്തെയും ബുദ്ധിസത്തെയും കുറിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്ര മതിയല്ലേ. ഇത്രയും ഭാഗം നന്നായി വായിച്ച് മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സൊക്കെ ഷോർട്ട് നോട്ടായി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം. ഓക്കെ dear children, bye bye. See you later. Happy learning.